नमस्कार बंधुगण, आज आम आपण को जनइबू सकाळु उठिला परे केउ दुईटी शब्द कहिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। एही दुईटी शब्द आपणक जीवन को संपूर्ण बदलाई देब। आपणक मुहरु बाहरी थिबा प्रत्येकटी कथा आपणक जीवन रे सत हेबाकु लागिब। आपणकु समस्त समस्यार समाधान मिलिजिब। एवं एहा सहित एही वीडियो रे आमे आज आपणकु कहिबाकु चाहुचु सकाळु उठी केउ सबु भूल करिबा द्वारा आपणकर दरिद्रतार कारण बनि थाए। एवं एहा सहित आमे जानिबा सकाळु उठु उठु काहार मुख दर्शन करिबा उचित। एसबु विषय रे जानिबा पई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण, अनेक लोकमानंकर अभियोग रही थाए सेमानंक गृहरे सबकिछि ओलटा हेबाकु लागुछि। जेमिति कि कोनोसी कार्य अटकी जाउछि, कोनोसी भी कार्य सेमानंकर इच्छा अनुसार हेउ नाही। गृह परिवेश मध्य नकारात्मक होई जाउछि। निज घरे रहिबाकु मध्य अणनिश्वासी लागुछि। कोनोसी कार्य रे आपणंकर मन लागु नाही। मनकु अज्ञात भय आसुछि। नकारात्मक चिंताधारा आसुछि। दिनसारा चिंता लागी रहुछि। ताहा आपणंक परिवार लोकंकु नेई किंबा आर्थिक समस्या को नेई जदि आपण एसबु चिंतारु मुक्ति पाइबा पई चाहुछंती तेबे प्रतिदिन सकाळु उठी आपणंकु दुईटी शब्द कहिबा उचित। बंधुगण, महादेव अति सहजरे प्रसन्न होई जांती। अल्प पूजा पाठ एवं जल अर्पण द्वारा से अति शीघ्र ही काहा उपरे भी प्रसन्न होई जाई थांती एवं निजर भक्तर मनवांछा मध्य पूर्ण करि थांती। मात्र आज मु आपणंकु एही दुईटी शब्द कहिबाकु जाउछि, जेउ शब्द को आपण सकाळे कहिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई परिबो। भगवान शिवशंकर आपणंक उपरे प्रसन्न हेबे। बिना पूजा पाठरे मध्य आपणंकु एते लाभ प्राप्त हेबो जे जाहार कल्पना मध्य आपण करि परिबे नाही। तेबे बंधुगण, प्रभु शिव एवं माता गौरी सर्वदा निज भक्तमानंक उपरे कृपा दृष्टि पकाई थांती। सर्वदा सेमानंकु आशीर्वाद प्रदान करि थांती। जदि एही दुई जनक मध्यरु जनकु प्रसन्न करिबे आपणकर सब मनस्कामना पूर्ण हेब। जदि आपण विद्यार्थी अटंती किंबा छोट पिला अटंती तेबे मध्य आपण एही उपाय को निश्चय करि परिबे। एही उपाय को समस्ते आपणाई परिबे। छोट पिला माने एही उपाय करिबा द्वारा सेमानंकर मानसिक विकास होई थाए एवं परीक्षा रे सेमानंकु सफलता प्राप्त होई थाए। गृहर नारी माने मध्य एही उपाय को पालन करिबा उचित। एही उपाय को पालन करिबा पई आपणंकु स्नान करिबार मध्य कोनोसी आवश्यकता नाही। आपणंकु आवश्यक अछि तो केवल सकाळु उठी एही दुईटी शब्द कहिबार अछि। जदि कोनोसी नारी बा नवविवाहित महिला एही उपाय को पालन करंती तेबे तांकु सुसंतानर प्राप्ति होई थाए। जेउ संतान आपणंक परिवार पई संपूर्ण भाग्यशाली हेबो, आपणंक परिवार पई गौरवर कारण हेबो एवं आपणंकर वैवाहिक जीवन मध्य सुखमय हेबो। आपणंकु एते सुखफल प्राप्त हेबो जे जाहार कल्पना मध्य आपण करि परिबे नाही। सेहीपरि वयस्क व्यक्ति माने निजर उत्तम स्वास्थ्य पई एवं व्यवसायी माने निजर व्यवसाय रे उन्नति पई मध्य एही उपायटी को अवलंबन करि परिबे। एवं जदि कोनोसी व्यक्ति जीवन रे उत्तम करिबाकु चाहुथांती एवं कोनोसी इच्छार वृत्ति चाहुथांती तेबे सेही व्यक्ति एही उपायटी को मध्य पालन करि परिबे। आपणंकु निश्चिंत भावरे प्रभु शिवशंकरंक कृपा प्राप्ति हेबो एवं आपणंकु समस्त प्रकारर सफलता मध्य प्राप्ति हेबो। तेणु बंधुगण, प्रतिदिन सकाळु उठी निजर इष्टदेवंकु स्मरण करिबा उचित एवं निजर दिनर आरंभ देवादेवींकर पूजा पाठ करी आरंभ करिबा उचित, जहा फଳରେ आपणंकु एहार आहुरी अधिक शुभफल प्राप्ति होई परिबो। आपण सकाळु उठी
ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଓମ୍ ଜୁମ୍ ସ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ କହିବାର ଅଛି। ଏହା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଗ୍ରହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନସାରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି କୁହାଯାଏ କି ଯଦି ଆମର ସକାଳଟି ଭଲରେ କଟେ ତେବେ ଦିନସାରା ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଟିଥାଏ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଯଦି ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ, ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଯଦି କିଛି ଏପରି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଉ ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଏପରି କିଛି ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ସେହି ଭୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଭୁଲଟି ହେଉଛି ଆପଣ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରେ ସକାଳୁ କେବେ ବି ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଯାଇଥାଏ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଦାପି ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଇନାରେ ନିଜ ଚେହେରା ଦେଖିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି କେବେ ବି ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଏ ଯେ ସକାଳୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଆମର ମୁହଁ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦର୍ପଣ ଦେଖିଥାଉ ସେତେବେଳେ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମର ଆଖି ବାଟ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁହଁ ଧୋଇସାରି ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସକାଳୁ ଉଠି କାହା ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଭଲରେ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ହସ ହସ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାର ମୁଖ ଦେଖିଥାଉ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଥାଏ ତାହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହି ଧରିତ୍ରୀରେ ପିତାମାତା ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ନିଜ ପାପୁଲିକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ, କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦଃ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ହାତର ପାପୁଲିରେ ମୁହଁକୁ ଆଉଁସି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦିନ ସାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ସକାଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟି କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ସହିତ କୌଣସି ସୁମଧୁର ଧ୍ୱନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଏ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ଏହା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଓ କଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନ ହରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୃହରେ ଶଙ୍ଖ
ଏବଂ ଘଣ୍ଟିର ନାଦ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଯଦି କୌଣସି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ୁଦାର ଦେଖାଦିଏ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ନିଜର କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଛାଇକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସକାଳୁ ଉଠି ଅଇଁଠା ବାସନ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସକାଳୁ ଅଇଁଠା ବାସନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବେ। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କହିବା ଦ୍ୱାରା। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଛଡ଼ା ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାପାଠରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଓମ୍ ଶମ୍ଭତେ ନମଃ। ଏହା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ବି ଦୋଷ ଥିବ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଆଖି ଖୋଲିବା ପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।